अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, बानी पीटीआई नूं अज वड्डा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्हां दी गलबात जिहड़ी है अपने बेटियां नाल करवा दी गई है और यह जिहड़ी गलबात उन्हां दी 30 मिनट जारी रही है। जाहिर है उन्हां वास्ते एक वड्डा रिलीफ है कि एक बाप जिहड़ा जेल च कैद है उहदी अपने बेटे नाल गलबात हो गई। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर अहम चीज़ है कि कल राती चेयरमैन पीटीआई ਜਿਹੜੇ ਬਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕੂਮਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ 2 ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ और उन्होंने जमानत वास्ते जी दरखास्त दायर की गई है तो उन्होंने पहली बारी तिब्बी बुनियादा के उत्ते दरखास्त दी कि उन्होंने सेहत जी है वो अच्छी नहीं और उन्होंने अख मुतासर हो चुकी है तो लिहाजा उन्होंने सज़ा जी मुअत्तल की जाए। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगे कि सारी सूरत हाल जी है की बन रही है तो अगे रस्ता किस तरफ हो जा रहा है कि उन्होंने रहाई मुमकिन है या नहीं मुमकिन और मुमकिन है तो किस तरह होएगा। तो अज के प्रोग्राम च बांग्लादेश की सूरत हाल उत्ते भी गल करांगे तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल है? की तबीयत ठीक ने? शुक्र अल्लाह दा बेहतरीन। तुसीं मामला ठीक चल रहे ने? करम अल्लाह दा। चलो चलो मामला ते वैसे मुल्क च भी ठीक चलन लग पे ने लेकिन अज डिवेलपमेंट तुहाडे सामने हुई है, एक वड्डी डिवेलपमेंट हुई है कि वजीर उन्हां दे बानी पीटीआई दे बेटियां नाल हो गई मुलाकात। तो एक अच्छी गल है, असीं ते पहले भी कहंदे रहे कि उन्हां दी मुलाकात होनी चाहिए है क्योंकि ਜਿਹੜੀ अगर कोई तिब्बी लिहाज ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰੀਨਾ ਇਹ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ कराई जाए। तो वो अज ये अमल दरामद हो गया और उन्होंने मुलाकात उस मुताबिक करा दी गई है और 30 मिनट गल हुई 30 मिनट गल हुई है। तो ये चलो एक वालद और बेटे के दरम्यान उन्होंने फैमिली का जोड़ा एक है वे वो वास्ते बहुत जरूरी है और कराना चाहिए सी। असी पहले भी इस गल कहा कि जी जोड़ा भी कोई भी चाहे कैदी है जी वो अगर जेल दे विच है और उन्होंने जिन्हें लॉ नूं इजाजत दिंदा है मुलाकातां करन दी जिन्हां लोकां नाल दिंदा है उन्हां नाल मुलाकात उन्हां दी होनी चाहिए। तो वो यह मुलाकात हो गई है। तो बाकी रह गया उन्हां दी पार्टी दे मामलात। सानूं जिहड़ी उथों जिहड़ा नज़र आंदा सी एक बयानिया कि उन्होंने भी इस दफ़ा सबर और तहम्मुल दा मुजाहरा कीता है। वो जिहड़ी पहले एक गल सी घिराओ जलाओ दी और इस तरह का एक रद्द अमल सी जिहड़े लोग कुछ चाहते सन कि शायद इस तरह का कोई धमाका होएगा या मार धाड़ होएगी, वो नहीं हो सकी। बल्कि वो वज़ीर आला केपी ने तो बयान भी दिता, उन्होंने कहा कि जी बानी दी सेहत ना सियासत करांगा ना करन देंगा किसी नूं। हाँ तो लेकिन यह देखो कि तुहानूं इहदे अंदर एक बहुत तब्दीलियां नज़र आंदियां ने सानूं जिहड़ा ना। मैं जी कल भी गल कर रहा सी, पहले भी मैं गल की कि पीटीआई की जी क्यादत है वो बॉडी लैंगुएज के भी बड़ी तब्दीली आ रही है। वो उस तरह की जारीयत उन्होंने नज़र नहीं। मैं तुहानूं एक अगे भी गल की सी कि जोड़ा केपी के वज़ीर आला ने या जोड़े उन्होंने अपोजिशन के लीडर बनाए ने उन्होंने भी ये सवाल होया कि जी तुसी कोई अगर धरना देना है या तुसी बाहर तहरीक लियानी है या तुसी शहर बंद करने ने, ये तो नहीं करने। उन्होंने कहा जी नहीं असी ये नहीं करांगे, असी जमहूरीयत के दायरे के अंदर रवांगे। और मैं तो बहुत पहले ही ये कहता रहा हाँ पीटीआई नूं कि तुसी डेमोक्रेसी के रस्ते नाल चलो, तुसी पार्लीमेंट के रस्ते नूं अडॉप्ट करो, बिल्कुल तुसी आइन और कानून के रस्ते नूं अडॉप्ट करो। देखो कानून के रस्ते दे विच उन्हां नूं रिलीफ मिले एज सच इहनूं मैं रिलीफ नहीं कहांगा। रिलीफ इस वास्ते नहीं कहांगा कि ये कानून उन्हां नूं ऑलरेडी इजाजत दिंदा है। रिलीफ तो यह हुंदा है कि जिहड़ा उस तो पहले उन्हां नूं अवेलेबल ना होया होवे। उन्हां दी बेटियां दे नाल मुलाकातां भी हुंदियां सन, उन्हां दे फ्रेंड्स दे नाल भी मुलाकातां हुंदियां सन, काफ़ी महीने तो बाद लेकिन वो 2 महीनों के उत्तों 3 तो वो बंद करते गए सर। वो रीज़न भी इहो ही सी कि भी उन्होंने दे ट्विटर के उत्तों जा रही है प्रोपोगंडा जा रही है या जो उन्होंने बाहर एक उन्होंने हॉक्स है सन वो बड़ी उस तरह की लैंगुएज यूज़ कर रहे सन, अदारियां के खिलाफ कर रहे सन। तो वो सानू नज़र आ रहा है कि कुछ वो अंदर भी सानू तब्दीली नज़र आई है। उन्होंने ट्विटर हैंडल के उत्ते भी खामोशी नज़र आई है। और जिहड़ी सफदर साहब ने उन्होंने सुलेमान सफदर साहब ने जिहड़ी गल कीती है ਉਹਦੇ अंदर भी सानू कुछ चीज़ां नज़र आईयां ने। उन्हों का जाना ही ये चीज़ सानू दस रहा सी कि कुछ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਯੂਸਫ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਿੱਬੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ 2 ਕੇਸ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤਿੱਬੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਇਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸ਼ਫਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਫਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਤਮਾਨਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਆਏਗਾ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਆ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਦਨਾਨ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਦਨਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਸੁਲਤਾਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਸਾਈ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਲ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 60 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ 70 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਡੋਰ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਪੀਸੋਡ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ 2 ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ 2 ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਟਰਮ ਅੱਛੀ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ 2 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਲਾਜ ਰਿਲੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਫ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਵਾਹਕੀਨ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹ ਪਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬਾਈ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਫਬਾਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਿਆਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਾਗਜ਼ੀਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੇਸਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਈਆਂ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਹਵੀਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੋਰਟ ਦੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ? ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਵਾਕਿਆਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਏਡੇ ਮਾਮਲਾ ਫਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ KP ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ KP ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਾੜ ਗਿਰਾਓ ਜਲਾਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ PTI ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾਓ ਵਧਾਈਏ, ਦਬਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰ ਟਾਈਪ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਔਰ ਬੈਕਡੋਰ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਰਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ 9 ਮਈ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕੇਗਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਰਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬਿਹੇਵ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 9 ਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਰਿਲੀਫ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬਣੋ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਆਸਮਾ ਜਗੀਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਠੁੱਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੁੱਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ। ਲੀਡਰ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛੀਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਤੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਨੈਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੋ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਮਖਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਜੁਮਲਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ हमें इस तरह मारती रहेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 9 ਮਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, 9 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ 9 ਮਈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸਪਾਂਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ तो फिर शायद नक्शा कुछ और हो जाता। लोग तो उदों भी तवक्कुआत दे मुताबिक नहीं आए। ये तो महमूद अचकज़ई भी कह चुके हैं कि जी लोग तो आंदे ही नहीं है, तो मैं दसो की सीरियस नहीं लैंदे चीज़ां नूं। हुण जिहड़ी ये लाहौर दे विच कानफ्रेंसां करके और वो करके ते मेरा नहीं ख्याल कि उन्हां दा कोई एडा एक पोलीटिकल या इन्नी वड्डी पॉपुलस किस्म की शख्सियत ने अख्तर मैंगल भी या राजा नासर भी या जेड़े उन्होंने अपोजिशन लीडर ने महमूद अचकज़ई भी, ये पॉपुलर फेस नहीं है इन्हां दे पिछे। ते लोग उस तरह नहीं है। हुण देखो ना, अख्तर मैंगल साहब अपने हल्के दे विच इलैक्शन हो जाना, उत्थे ज़िमनी इलैक्शन आ जाना, तो पता चल जाएगा कि सूरत हाल है। 3 सीटां दे नाल या 4 सीटां दे नाल तुसीं पूरे बलोचिस्तान दे लीडर तो नहीं बन जाना ना। सही हो गया। ये तो नहीं तुसीं कह सकते कि पूरी बलोच आबादी मेरे ते एतबार करदी ते पूरा बलोचिस्तान चाहता है कि आज़ादी लैना। ये उन्हां नूं रियलाइज़ करना पएगा और कर लेना। जिन्ना करनगे उन्ना वास्ते बेहतर है। बहरहाल इहदे ते मैनूं खुशी भी है कि जिहड़ा देखो असीं कहने पहले भी कह चुके हैं कि जी उन्होंने बच्चों नाल मुलाकात हुई बतौरे वालद, चलो ठीक है। वो बतौरे बेटे वो भी मुख्तलिफ जगह ते इंटरव्यू दे विच कह रहे सन कि सानूं नहीं दित्ती जा रही, तो उन्होंने एक एक्सैस मिल गई, खैरियत दरियाफ्त हो गई, सिचुएशन वाजे हो गई। तो अगे भी जिहड़ियां चीज़ां ने मे भी तिब्बी बुनियादां दे उत्ते कोई चीज़ जिहड़ी ना बिल्ली थैले तो बाहर आ जाए तो सानूं पता चल जाए कि कोई बैरूने मुल्क की रिक्वेस्ट करती है नहीं करते, तो सानूं सामने पता लग जाए। चलो ठीक हो गया सब। नाज़रीन, प्रोग्राम च वक्त एक ब्रेक दा।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਤਫਦ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤਾਦੁੱਲਾ ਤਾਰੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਮੁਅੱਲਿਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਗਰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੂਮਾਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਤੌਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਐਂਡ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਵਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਲਫਸ਼ਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਖਲਫਸ਼ਾਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਐਥਨਿਕ ਖਲਫਸ਼ਾਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ, ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਰਸੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
ਕਿ ਆਫਟਰ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ 1973 ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 2-3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਵਰ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਫਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਕੂਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਤਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਕੋਈ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਮ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਔਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ 209 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨੇ 68 ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੋਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ BNP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 151 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ BNP ਨੇ ਲਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਦ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, BNP ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ BNP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਟ ਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ BNP ਜਿੱਤਦੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਇਆ ਅਗੇਂਸਟ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਦ
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਸੀ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ BNP ਔਰ ਤਾਰਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੁਤਵੱਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿ 2 ਟਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਲੈ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਦ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਆਈਨੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਈਨੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਰਕ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਸ਼ਾਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਵੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਨਾਹੀਦ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਸਭ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਦੀਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੰਤਖਬ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ BNP ਨੇ ਸਿਰਫ 13 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ 7 ਜਾਂ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਸਲੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ BNP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਲਗੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਰਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ 17 ਸਾਲ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਰਹਲੇ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਕਿ KP ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ PTI ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।